Next chemical property of carboxylic acid is formation of acid anhydride. So remember, monocarboxylic acids means carboxylic acid containing only one COH group on heating with strong dehydrating agents like phosphorus pentoxide means P2O5 or concentrated sulfuric acid anhydrides are formed. The reaction is, remember, reversible and anhydrides are easily hydrolyzed back to acids on reaction with water. So see the example of formation of acid anhydride. For that purpose, take acetic acid. So when here two molecules of acetic acid, that is CH3COOH, on heating with dehydrating agent, that is phosphorus pentoxide, here water molecule is eliminated from two COOH groups and it gives CH3CO, O, CO and CH3. The reaction is reversible. If you add here again water molecule, it gives two molecules of carboxylic acid, or in this case acetic acid, and the product formed is, remember, acetic anhydride. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिडचे दोन मोलिक्यूल स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणजे फॉस्फरस पेंटॉक्साइड असेल किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड असेल यांच्या बरोबर रिएक्ट केले की ऍसिटिक अनहायड्राइड मिळतो आपल्याला, वॉटर मोलिक्यूल त्या ठिकाणी इलिमिनेट होईल. ओके, बट हियर बेटर yield of anhydride is obtained by heating here sodium salt of carboxylic acid and acyl chloride. जर याचा yield, याचं अमाउंट, क्वांटिटी प्रोडक्टची जास्त मिळवायची असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी ऍसिल क्लोराइड आणि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे रिएक्ट करावे लागतील. आता ऍसिल क्लोराइड मागाशी आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये किंवा या व्हिडिओमध्ये आता आपण ते घेतलेलं आहे, बघूया. समजा CH3COOH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड यांच्यामध्ये आपण जर हिटिंग केलं तर -SO2 HCl हे लिबरेट होतील, निघून जातील आणि यातून मिळेल CH3COCl. इट इज एसिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड या केस मध्ये. another one reaction, that is CH3COOH plus here NaOH when sodium hydroxide is treated with acetic acid. Here it gives CH3CO and ONA, sodium salt of acetic acid, therefore sodium acetate minus water molecule, एक water molecule इथून eliminate होईल, sodium salt मिळेल. And if you treat or heat acyl chloride and sodium salt, then here NaCl is removed and main product formed is here CH3CO, then here O, then CO and CH3. अशा पद्धतीने या रिएक्शन मधून जो काही ऍसिडिक अनहायड्राइड मिळेल याचा यील्ड त्या ठिकाणी चांगला मिळतो, त्याचं प्रमाण चांगलं असेल कारण इथं SO2 HCl निघून जातील, त्यामुळे याचं प्रमाण नक्की चांगलं मिळणार आहे. So in case of acid anhydride formation, two molecules of acetic acid are treated, reacted, heated with phosphorus pentoxide or concentrated sulfuric acid, acetic anhydride is formed, or acetic acid is firstly heated with thionyl chloride, it gives acetyl chloride. In second separate reaction
Acetic acid is reacted with sodium hydroxide, it gives sodium acetate, and when these two products are heated, then it gives here acetic anhydride. Okay, then next chemical reaction, that is decarboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation of carboxylic acid खरं तर 11वीची रिएक्शन. कार्बोझायलिक ऍसिड पहिल्यांदा आपल्याला मगाशी NaOH बरोबर आपण ट्रीट केलं, त्याच्यामधून मिळतो आपल्याला CH3COONA, म्हणजेच मूळचा याचा CH3COOH प्लस NaOH, सोडियम हायड्रॉक्साईड ऍक्शन करा, मिळेल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड, इथं सोडियम ऍसिटेट हा मिळेल. आता मिळालेला सोडियम ऍसिटेट हा या मिक्सचर बरोबर हीट करा. मिक्सचर ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड अँड कॅल्शियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ॲज सोडा लाइम. And when this mixture is heated with sodium acetate, in this case this hydrogen of sodium hydroxide gets connected with alkyl group. Here there is bond breaking and remaining Na2COOO means Na2CO3 is side product and main product is CH3H means CH4 hydrocarbon. Alkane is formed and there is formation of sodium carbonate. Decarboxylation, कारण याच्यामधून कार्बन डायऑक्साइड सोडियम कार्बोनेटच्या स्वरूपामध्ये बाहेर पडेल, Na2CO3 मध्ये असेल तो डिकार्बोक्सिलेशन या रिएक्शन म्हटलं जातं. आणि जो मेन प्रोडक्ट आहे हा म्हणजे हायड्रोकार्बन मिळेल. अँड हियर देर इज वन कार्बन ॲटम लेस इन प्रोडक्ट दॅन कार्बोझायलिक ऍसिड सॉल्ट, किंवा कार्बोझायलिक ऍसिड जो आहे किंवा त्याचा जो सॉल्ट आहे त्याच्यापेक्षा एक कार्बन कमी असलेला इथं आपल्याला अल्केन मिळतो. ठीक आहे, म्हणजे या मेथड मध्ये आपण अल्केन तयार करू शकतो की इथं सोडियम ऍसिटेट घेतला, सोडियम प्रोपिऑनेट वापरला तर इथं त्या ठिकाणी इथेन मिळेल, प्रोपेन मिळणार नाही, कारण एक कार्बन ॲटम हा सोडियम कार्बनच्या माध्यमातून निघून जातो. ओके, लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ carboxylic acid is, remember, reduction. Reduction of carboxylic acid. खरं तर कार्बोझायलिक ऍसिडचं रिडक्शन करण्यासाठी वीक रिड्युसिंग एजंटचा उपयोग होत नाही. जे स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड और B2H6 मीन्स डायबोरेन, यांचा वापर केला जातो. खरं तर NaBH4 की ज्याला म्हटलं जातं सोडियम बोरोहायड्राइड, हा कार्बोझायलिक ऍसिडचं रिडक्शन करू शकत नाही. त्यामुळं स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट्स LiAlH4 लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड किंवा B2H6 याचाच अर्थ डायबोरेन हे त्या ठिकाणी रिडक्शनला वापरले जातील. पण डायबोरेन हा सुद्धा COOR म्हणजे एस्टर किंवा NO2 किंवा हॅलोजन यांचं रिडक्शन हा करू शकत नाही. म्हणजे डायबोरेन किंवा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आता आपल्याला कार्बोझायलिक ऍसिडचं रिडक्शन करण्यासाठी वापरायचं आहे. सो सी रिएक्शन, टेक डायरेक्ट वन एक्झाम्पल CH3COOH प्लस, आता खरं तर टेक्स्ट बुक मध्ये इथं तुम्हाला थेट दिले LiAlH4 on arrow ether and it gives primary alcohol. पण त्याच्या ऐवजी तुम्ही अशा पद्धतीने ही रिएक्शन लक्षात ठेवली तरी काय हरकत नाही. Addition of 4 hydrogen atoms or reaction of acetic acid with 4
nascent hydrogen atoms. The first step is in presence of lithium aluminum hydride in ether and it is followed by acid hydrolysis. तुम्ही टेक्स्टबुक मधली फक्त प्लस LiLH4 इथे लिहिलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, की थोडंसं समजण्यासाठी म्हणून डिटेल मी देतोय. Remember here, 2 hydrogen atoms of 4 hydrogen atoms gets attached to this functional carbon atom, and the bond in between C and O breaks and oxygen goes with these 2 remaining hydrogen atoms. किंवा मग तुम्ही असंही एरो दाखवू शकता, यातले 2 हायड्रोजन ॲटम या ऑक्सिजन बरोबर ऍड होतील. याचा अर्थ एकाच वेळेला ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन आणि रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन होईल, म्हणजे रिडक्शन रिएक्शन होईल. आता मिळालेला प्रोडक्ट बघा, CH3, त्यानंतर हा मूळचा कार्बन, त्याला इकडून आलेले 2 हायड्रोजन ॲटम्स आणि या ठिकाणी हा मूळचा पुन्हा एकदा OH, CH3 CH2OH, ethyl alcohol, primary alcohol is formed, and here plus 2 hydrogen plus oxygen water molecule. So when carboxylic acid is reduced with LiLH4, it gives alcohol, and in this case when acetic acid or ethanoic acid is treated with lithium aluminum hydride followed by acid hydrolysis, it gives ethyl alcohol. तर या सगळ्या केमिकल रिएक्शन्स आतापर्यंत आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या पाहिलेल्या आहेत. सगळे यापूर्वीचे कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे व्हिडिओज 1 बाय 1 बघा, म्हणजे हे सगळे पॉइंट्स तुमचे